अंदर दी फिक्र है, बाहर दी नहीं। अंतर्मुखी ज्यादा ने, बाहर नहीं। बाहर जैसा होया चला लवांगे। लेकिन मैं अर्ज करा, बहुत सारी दुनिया बाहर मुखी है, गिनती मिणती भी नहीं की जा सकती। इंज कह लो कोई थोड़े ने अंतर्मुखी। गुरमत का जमाना आया, धन गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया। आपने साफ कह दिता, जब प्रभु ने ही ऐसा जीवन बनाया है, कुछ बाहर है कुछ अंदर है, दोहां की फिक्र करो, दोवें पासे की फिक्र करो। तन भी उसका दिता होया है, मन भी उसका दिता होया है, चेतना उसे दी दिती हुई है। बाहर की भी फिक्र करो, अंदर की भी फिक्र करो। किरत ते कीर्ति दोहां ते गुरु नानक ने जोर दिता। तू किरत कर ताकि तन की परवरिश चलती रहे, तू कीर्ति कर ताकि तेनू परम आनंद की प्राप्ति होवे, प्रभु की प्राप्ति होवे। तू किसी वक्त बाहर मुखी हो जा, फिर अंतर्मुखी हो जा। जैसे श्वास बाहर जाता है अंदर जाता है। लेकिन गुरमत का भी यह संदेश, गुरु नानक देव जी की यह गल कोई बहुत समझ दे च नहीं आई। किसी अवतारी पुरुष की गल नूं पूर्ण तौर पर समझना अज भी कठिन है, अज भी कठिन है। तो मैं अर्ज करा, कुछ ऐसे लोग ने जो जीवन भर बाहर मुखी रहंदे ने, अंदर की फिक्र नहीं करते। हुण विद्वान इंज कहते हैं, बाहर की यात्रा हंकार की यात्रा है। अगर ये अंदर नहीं मुड़दा पिया तो बाहर की सारी यात्रा हंकार की यात्रा है, अंदर की यात्रा निरंकार की यात्रा है। एक हंकार की यात्रा है, एक निरंकार की यात्रा है। हंकारी मनुख, परबल हंकारी मनुख, एक मासूम बच्चे कोलों हंकार नहीं चलता, क्योंकि वह समझदा ही नहीं, समझदा ही नहीं। एक मासूम 2-3 साल के बच्चे के सामने मनुख अपने हंकार नूं प्रगट नहीं कर सकता, चलता ही नहीं, वह समझदा ही नहीं। पर एक शक्तिशाली है, ताकतवर है, ਉਹਦੇ सामने भी हंकार नहीं चलता, उत्थे नहीं चलता। एक मासूम बच्चा हंकार नूं समझदा नहीं, एक शक्तिशाली हंकार नूं समझदा है पर उत्थे चलदा नहीं। इस वास्ते अक्सर हंकारी मनुख अपने तो छोटियां नूं लभेगा, छोटियां नूं, उत्थे ही उसकी तृप्ति आउंदी है। या वध तो वध दूसरियां नूं छोटा मन्नेगा, मन्नेगा, हर पक्ष तो छोटा समझेगा, मन्नेगा। उहदी हंकार की तृप्ति इसे ते। बाहर की यात्रा हंकार की यात्रा है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, मनुख दियां लोड़ां कोई बहुत ज्यादा नहीं ने, मनुख का हंकार बहुत बड़ा प्रबल है। मनुख बहुत कुछ अपने हंकार की खातर करता है, कभी बगौर मुताला कर लेना। शेख सादी साहब कहते हैं, मेरियां भी अखां ने, संसार दियां भी अखां ने, 90% काम तो मैं लोगों की अखां वास्ते करदा, अपनी अखां वास्ते ने। किवें मैं लोगों की नज़रां तो उच्चा उठ जावां ते लोकी सिर उच्चा करके मैनू वेखन। हंकार ये चाहता है 9 खंड पृथ्वी दे च मैं जाणिया जावां। महाराज कहंदे 9 खंडां विच जाणीए, नाल चले सब कोय,
ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕੇ ਵੀ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਚ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾ ਦੇ ਚ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਲਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਪਣ ਦੇ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੇ ਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਾ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦੇ ਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਪਨ ਦੇ ਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਕਤ ਬਾਹੂ ਬਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚ ਜਾਂ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਚ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝੇਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਰੋਗਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲेंगे मुझ पर बद जुबां क्या बदशुमारी से, कि मैंने खाक भर दी है उनके मुंह में खाक सारी से। मैं ते सारियां दी खाकसार हो गया, पैरां दी खाक हो गया, हुण होर मैनू की पछाड़ोगे। मैं ते खुद ही पछड़िया, मैं ते सब दे पैरां दी खाक। दी सावत है बहुत बेहाला, गुरु अर्जन देव जी महाराज। सगल चरण की एहो मन राला। हे प्रभु मैं ते सारियां दे चरनां दी खाक, सारियां दे चरनां दी धूल। धन गुरु नानक देव जी महाराज का एक वाक शब्द है तिलंग राग दा, पर है परशियन दे सारा। अखीरलियां पंक्तियां सतगुरु उत्थे कहंदे ने, बदबख्त हम चों बखील गाफल, बेनज़र बेबाक। हे प्रभु मैं कोई चंगी किस्मत लेके नहीं आया, मेरी प्रारब्ध चंगी नहीं है। क्यों? तू नहीं मिलिया। की होया जे बहुत कुछ मिले, तू नहीं मिले। बद वक्त हम चों बखील, चुगलखोर भी हाँ, निंदा भी करदा।
ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਚ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਂਝ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਝੂਠ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੇ, ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ, ਪਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਪਮਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਘਟਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਘਟਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਲੋਭ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਡਾ ਕਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਪਕਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਕਸ਼ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਾ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋ। ਜਿਤਨਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਚ ਲੜੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੱਖ ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਫੌਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਤੇਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜਨ ਆਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਫੌਜ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੈਨਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ। ਅਰਜਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਵੈਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ।
ਅਰਜਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਿਰਪਕਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਗ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਲੜਾਈ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਘਰ ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਫਰ ਜਿੱਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ। ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਘਾਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮਦਨਗਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੜਪਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੂਬੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਣ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਅਲਲ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਨਵਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇ, ਇਹ ਰੁੱਤ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਸੁਬਾਹ ਕੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੇ ਚਾਹੋ ਤਿਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ, ਮਨਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਮਨ ਦੇ 'ਚ, ਮੁਖ ਦੇ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰੇ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਤੂੰ ਅਲਲ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਬਾਹ। ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਅਲਲ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਤੂੰ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਮਗਰਿਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ। ਤੂੰ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਤੂੰ 2 ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮੇ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਤਸਬੀਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ, ਔਰ ਮਣਕਾ ਫੇਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਹੋ। ਜੇ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਜੁਮਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੂੰ ਪੂਰੇ 30 ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ।
कुछ नहीं खांदा, तू रोजे भी रखदा। ये खूबियां बयान करके फिर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, इतने गुणां दे होंदियां होया, इतनियां खूबियां दे होंदियां औरंगजेब, फिर भी तू शैतान है, फरिश्ता नहीं है। फुल नूं फुल कह दिता है, कंडे नूं कंडा। हुण कंडे नूं कंडा कहना, फुल नूं फुल कहना, यह सच्चाई है। कंडे नूं फुल कह देना खुशामद है, फुल नूं कंडा कह देना निंदा है। गल घटा के बयान करनी निंदा है, गल वधा के बयान करनी खुशामद है। कंडे नूं कंडा कह देना, फुल नूं फुल कह देना, ये सच है। अक्सर मनुख अधूरा सच बोलता है, जो झूठ नालों भी पैड़ा होंदा है। अधूरा ज्ञान नियम हकीम, ये जान नूं खतरा होंदा है। अधूरा सच की फुल नूं ते फुल आख दिता है। हुण कंडे नूं कंडा कहना औखा है। जे कंडे नूं कंडा आखे तो चुभेगा, साडे ही कपड़े फाड़ेगा, साडा ही दामन चीरेगा। चलो की लेना असी। ये कदी कदाई कोई अवतारी पुरुष रूहे जमीन ते प्रगट होंदे ने, जो ऐलानिया फुल नूं फुल कह देंदे ने, कंडे नूं कंडा कह देंदे। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जफरनामे दी बाणी दे राही कहंदे ने, इतनी खूबियां दे होंदियां होया, इतने गुणां दे होंदियां होया, औरंगजेब तू शैतान है, फरिश्ता नहीं है। तो रामन नादानम के यजदा शनास, बरामद जतो का रहा दिल खराश। मैं तेन खुदा शनास नहीं मनदा, तेन खुदा दी कख समझ नहीं है। तू ओ कम कीते ने जिहदे नाल लोगां दे दिलां नूं चोट पहुंची है। रब नाल जुड़िया होया मनुख कदम कदम ते लोगां दे दिलां नूं जोड़दा है, जोड़दा है। जफरनामे दी एक प्राचीन कहानी नूं भी सतगुरु ने अगे कीता है। ਉਹਦਾ एक छोटा जिहा भाग मैं थोड़े सामने रख ही दिया। मिडल ईस्ट के जिहड़े 4 धर्म पैदा होए ना, पुराना सब तो यहूदी है, फिर ईसाई होए, फिर जरदरस्ती ते फिर इस्लाम। जिस तरह भारत के सनातन मत सब तो पुराना है, फिर जैन मत, बौद्ध मत, फिर नवा धर्म सिख मत। 4 ही धर्म भारत विच पैदा होए, 4 ही धर्म मध्य पूरब जो है मिडल ईस्ट दे पैदा होए। बाकियां सारियां इन्हां 8 दियां शाखां ही ने दुनिया दे, मूल रूप दे ये 8 ही ने। यहूदियां दा रहबरी पुरुष जो 3500 साल पहले अंदाजन होया है, कोह तूर, कोह कहंदे ने पहाड़ नूं, ते पहाड़ दा नां सी तूर। उसते चढ़ के रोज इबादत करदा सी, बंदगी करदा सी। मुहम्मद साहब भी एक पहाड़ ते जांदे सन, गार अजे भी बनी हुई है। हुण उत्थे तक सऊदी अरब की गौरमेंट ने बकायदा सड़क बना दी है, टनल बना दी है, सुरंग बना दी है। 8-10 मील की वाट करके यात्रियों को जाना पैंदा सी, हाजियां नूं हुण सिर्फ 3 मील का रस्ता रह गया, जिथे बैठ के मुहम्मद साहब बंदगी करते सन, अल्लाहू दा जप करते सन। पहाड़ है। मैं हैरान हाँ, पछोखड़ जीवन के धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी हेमकुंड नूं चुनिया। पहाड़। भारत के चोटी के ऋषि मुनि 90% पहाड़ों ते जप तप करते रहे, जमीन तो थोड़ा जिहा बुलंद उठ के कुछ न कुछ मदद मिलती होगी। खैर इसकी लमकाई ते मैं ना जावां। कोहतूर ते जांदा सी। एक दिन एक अयाली जिहदे कोल 100-150 भेड़ां सन, जंगल चरंदा सी, जंगल च रहिंदा सी, भेड़ां दा दुध वेच के, उन वेच के अपना गुजारा करदा सी।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾੜ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂ, ਕਦੀ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਸੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਇਜ਼ ਭਾਵ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਲਾ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲਾ ਮਕਾਨ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਠਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਵਦੇਸੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਕਾਣਾ ਉਸਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਠਾਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਨਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਠਾਮ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਐਸੀ ਅਗੰਮੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਠਾਮ ਹੈ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਦੇਖੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਫਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਫਤਾਬ ਆਖੋ, ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਆਖੋ, ਆਫਤਾਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੂਰਜ ਆਖੋ, ਰਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਰਵੀ ਆਖੋ, ਭਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਤੇ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਆਖੋ। ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਾਮ ਆਖੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਤਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਕਹਾਵੇ, ਕਹਾ ਮੈਂ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੋਹ ਨਾ ਆਵੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਕਹਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਕਹਾਵੇ, ਕਹਾ ਮੈਂ ਬਖਾਨੋ ਕਹੇ ਮੋਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਇਸ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਥਾਂ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਲਾ ਮਕਾਨ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਸ ਪਿਆ ਇਹ ਅਯਾਲੀ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਖੁਦਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਕਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਇਸਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਖੁਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲਾ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਐ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਧਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ, ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪੀ, ਤੂੰ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਲੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਗਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਤਾਪ ਚੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਘੋਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਪ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੇ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟ ਜਾਣ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਖੁਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਟ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੰਢਣ ਦੀ ਜਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਸੀਆਂਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਸਹੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਥਕੇਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਪ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੇ ਮਸਨਵੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਜਾਈ ਤਾਸ਼ਮਮ ਚਾਕਰਦ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
तेरी गुलामी करनी। जो कुछ मैनू आउंदा मैं तैनू दस दिता है, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ गुण मेरे कोल ने मैं तैनू दस दिते ने। हुण तेरे गुणां दा मैनू पता कोई नहीं। वो वाइज कह रहा सी तू ला शरीक है, तो आपां भी ला शरीक है, साडा कोई शरीक नहीं। वो वाइज कह रहा सी तू ला मकान है, तेरा कोई थां टिकाणा नहीं, तो अपना भी कोई नहीं। तो इस हिसाब नाल मैं तेरे नाल सांझ बनाई है। तू मेरियां खूबियां सुन ले, बाकी मैनू कुछ नहीं पता। तू कुजाई ताशवम चाकरद, मौलाना रोम ने लिखे। इस तरह की जब उसने उच्ची फरियाद की, तू कुजाई, तू किथे है, तू कुजाई ताशवम चाकरद, मैं तेरी चाकरी करनी है, मैं तेरा गुलाम बनना है, मैं तेरी सेवा करनी है। कहते ने हजरत मूसा नूं क्रोध चढ़िया, उन्हें 2 थप्पड़ खिंच के उसने मारे। खुदा नूं ताप चढ़दा है, तू दवाई घोट के पिलाएगा, ओदे कपड़े पाटदे ने, तू सी देगा, ओदी जुत्ती पाटदी है। मूर्ख, तैनूं इतनी भी समझ नहीं खुदा की है। उत्थे व्यापक सत्ता एक महान शक्ति है, तेनू कख नहीं समझ। फिर ये शब्द ना बोली, चला गया कहो तूर थे, रोन लग पिया आया ले। कहंदा सारे जहान दे च एक तू ही ते सी, वो वाइज कहंदा सी मेरे वर्गा। पता है संबंध कित्थे जुड़दा है, या दूजे नू अपने वर्गा बनाओ या खुद दूजे वर्गे बनो, उंज नहीं जुड़ेगा संबंध। या कोई गुरु वर्गा बने या गुरु नू अपने वर्गा बनाए, गुरु साडे वर्गा नहीं बनेगा। अगर साडे वर्गा बन जाए तो गुरु गुरु ही नहीं है। प्रभु साडे वर्गा नहीं हो सकता, अगर साडे वर्गा हो गया तो प्रभु प्रभु ही नहीं है। सानू प्रभु वर्गा होना पेगा, परमात्मा वर्गा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरे होए। मनुख नू वसीला दिता है उस परमात्मा ने परमात्मा होण दा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। हरि दा जन, हरि दा भगत, हरि जैसा चाहिए सुभाव करके, सुभाव करके। फरियाद पिया करदा रो के, एक तू ही ते सी मेरे वर्गा। पर ये रैबर कहंदा है, ये पैगंबर कहंदा है तू मेरे वर्गा नहीं है। ज़ारो ज़ार रोन लग पिया। 2 रोटियां बनाइया, दरियां दी दरियां रह गईयां, दुध भी धरे दा धरा रह गया, उसने पीता नहीं। इतने उहदे दिल नूं चोट लगी। कोह तूर ते बैठदे ही मूसा हमेशा जुड़ जांदा सी। इक्को ही दफा नाम दोहरांदा सी ते जुड़ जांदा सी। अज नहीं जुड़ रहा। रात नूं लंघण नूं आ गई, तारे टुटदे टुटदे खिसकण लग पैण, प्रभात हो गई, लेकिन मूसा दा मन नहीं जुड़िया। फरियाद की थी मूसा ने, ऐ खुदा मेरे कोल की गलती हुई है, मेरे कोल ऐसी की भुल हो गई है। जुड़ना परमात्मा की बख्शिश है, मनुख की अपनी मेहनत नहीं। जप करना मनुख की मेहनत है। जब समाधि बन जाए, रस बन जाए, आनंद बन जाए, ये उसकी रहमत है, मनुख की मेहनत नहीं है। इस चक्कर च ना पैना। रोटी कमाना, रोटी पकाना, रोटी खाण तक ही मनुख सीमित है। खून तो परमात्मा ने बनाना है, कोई असी थोड़ी बनाना है। वो साडे हथ च रखिया ही नहीं उसने। खादे भोजन का खून ना बने तो फिर असी हो सकते हैं। गुरुद्वारे आना, सत्संग करना, बाणी जपना, वाहिगुरू मंत्र जपना, इबादत करना, अमृत वेले उठना है तो मनुख ने करना है। पर कोई समाधि लीन हो जाए तो उसकी बख्शिश है, तो उसकी रहमत है। मनुख के वस की गल नहीं है ही नहीं। इस चक्कर च ना पैना, ये उसकी रहमत है। मूसा कहंदा सी, ऐ खुदा तेरी रहमत मेरे ते हमेशा बरसदी सी, अज की है।
अज मेरा मन क्यों नहीं जुड़िया तेरे च? अलहाम होया नहीं जुड़ सकेगा। क्यों? तू अज एक जुड़े हुए नू तोड़ के आया, एक जुड़े हुए नू तोड़ के आया। वो जिहड़ा अलहाम होया है उन्होंने मौलाना रूम ने अपनी मसनवी च इंज लिखिया, तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। तू इस दुनिया दे जोड़न लई आया है, तोड़न लई नहीं। तू तो तोड़ के रख दिता है। भावें वो ना समझ सी, पर उन्हें मेरे नाल संबंध जोड़ लिया सी। वो जिहड़े अपने गुण मेरे सामने रखदा पिया सी, मैनूं बड़े प्यारे लगे, बहुत प्यारे लगे। एक गल होर भी अर्ज करदे हां, अगर मनुख चतुर ते चलाक नहीं है तो संसार दे च कामयाब नहीं हो सकेगा। पर मनुख भोला नहीं है, धर्म की दुनिया च कामयाब नहीं हो सकेगा। चलाक बंदे दी धर्म दुनिया च नहीं चलती, भोला बा संसार दे च नहीं चलता। कबीर कहंदे ने, चतुराई ना चतर भुज पाईए, रे जन मन माधो स्यों लाईए। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, सह सियाणपा लख होवे तां एक ना चले ना, चतराइयां सियाणपा आवे किते ना काम। कितनी चतुराई इकट्ठी कर ले, कितना पार दा ज्ञान इकट्ठा कर ले, कितनी सियाणप इकट्ठी कर ले, कितना तू चलाक हो जाए, हाजिर जवाब हो जाए, परमात्मा की दुनिया च नहीं चलती। उत्थे तो भोला भा चलता है, मासूमियत चलती है, उत्थे तो शरधा कम आउंदी है, उत्थे तो अंदरों बाहरों एक हो जाना यह कम आउंदा है। अलहाम होया तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। तेनू मैं भेजिया सी जगत दे लोगों के दिल जोड़न वास्ते, पर तू तो एक जुड़े नूं तोड़ के आ गया। वो जिहड़े गुण अपने दसदा पिया सी मैनू बड़े प्यारे लगे, बहुत प्यारे लगे, तू तो तोड़ के रख दिता। जा हुण तू मेरे नाल तां जुड़ सकेगा, पहले उन्होंने जोड़ के आ। उन्होंने जाके कह खुदा तेरे वर्गा ही है। इतिहास है, मूसा वापस आया, ਉਹਦੇ पैरी पे उसको माफ़ी मंगी है। पता की आखे, ऐ अयाली खुदा कहंदा खुदा तेरे वर्गा ही है, तेरे वर्गा ही है। साडे गुणां ते भी नहीं रीझिया, साडे ज्ञान ते भी नहीं रीझिया, तेरे भोले बा ते रीझ गए। इनू भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, कहाँ को करे कछ होत ना काहूं के किए, जांकी प्रभ मान ले सर्व सुख ताहें जियो। जिदी मन लगे और उन्होंने भोले चंगे लगते ने, भगत भोले होंदे ने। भोले भाए मिले रगराया, भगत कबीर जी कहते ने, कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाए मिले रगराया। भारत दे एक चोटी दे जोगी नूं भोला नाथ करके कहते हैं, शिव जी नूं भोला नाथ, भोला भोला है, भोला है। परमात्मा की दुनिया च यह भोलापन चलता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सह सियाणपा लख होवे, पर यह सैकड़े तरह दियां लखां तरह दियां सियाणपा नावन संसार दे ते कामयाबी नहीं हासिल कर सकता। पर निरंकार की दुनिया च नहीं चलती है, धर्म की दुनिया च नहीं चलती। जब अंतर्मुखी होना है, सारिया सियाणपां नूं परे रख देना है। सियाणपां दे आसरे ते बाहर दी सियाणपां दे आसरे दे उत्ते मनुख दे हंकार की यात्रा है, निरंकार की यात्रा नहीं है। इतनी मैं अर्ज कर रहा। अहंकार सब तो अगे होना चाहता है, सब तो अगे होना चाहता है। विनम्र मनुख सब तो पिछे होना चाहता है, सब तो पिछे होना चाहता है। हैरानगी है कि भगत जन अवतारी पुरुष
ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਲੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਾ ਬੜੀ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ। ਮਾਨਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਪਰ ਕਰਣੀ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਫਰਮਾਨ। इतनी विनिम्रता, इतनी निर्माणता। जपजी साहब दियां 4 पौड़ियां दे कुदरत दी विचार है। कुदरत कौन कहाँ विचार, वार ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਚਾਨਣ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਵ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਬੜੇ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਵ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਵ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ, कई कोट आचार व्यवहारी। पता नहीं कितना ये चानन पक्ष है। फिर सतगुरु रात नूं अगे करते हैं। रात भी है, असंख मूर्ख अंधखोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए। जो जबरदस्ती अपना हुक्म चलाते हैं, अगले की तौफीक भी नहीं देखते कि अगला ये हुक्म मन भी सकेगा कि नहीं, इतनी उसकी समर्था भी है कि नहीं, पालना भी कर सकेगा कि नहीं, पर भार बोझ बन जाते हैं, उसते जबरदस्ती चलाते हैं। असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए। इन्हां सारियां दी गिणती करदियां 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 3 पंक्तियां दे ते मूल पंक्ति ये, कुदरत कौन कहा विचार, पर इस पौड़ी दे च नहीं है। 3 पौड़ियां दे च मूल पंक्ति यही है, कुदरत कौन कहा विचार। पता इस पौड़ी दे किहड़ी पंक्ति है? नानक नीच कहे विचार। नीचां दी गिणती करदियां करदियां, मूर्खां दी गिणती करदियां करदियां, पापियां दी गिणती करदियां करदियां, चोरां दी गिणती करदियां करदियां, फिर उसे कतार दे उसे लाइन सतगुरु आप खड़े हो जाते। नानक नीच कहे विचार। इन्हां नीचां दी विचार करने वाला कौन है? ये गिणती कौन कर रहा है? नानक नीच कहे विचार, वारे ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। एक होर पहलू भी इतिहासक मैं थोड़े सामने रखा। गोविंदवाल साहब की गल है। धन गुरु अमरदास जी महाराज अपने सिंघासन ते बैठे, गुरु अंगद देव जी महाराज दे साहिबजादे दातू जी शरीकां दे भड़काए हुए, क्रोध नाल भरे हुए आ गए। संगत आउंदे ही खिच के लत मारी धन गुरु अमरदास नूं। सिंघासन ते साडा सी, तुसी जा बैठे हो। सौगात ते साडी सी, तुसी सिंघासन ते बैठ गए। खिच के सीने च लत मारी, सतगुरु थल्ले गिर गए। बिरध शरीर सी, 84 साल की आयु। ओ जवान, बिल्कुल नौजवान, ताकतवर। गिरदियां सार सतगुरु अपने आप को संभालते हैं ते दातू दे चरण पकड़ ले।
ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੁਖਾਰ ਬਿਨ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚ ਇੰਜ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਰਹੇ ਹੂੰ, ਦੁਤੀਏ ਬੈਤੇ ਬਿਰਦ ਬਏ ਹੂੰ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਦਕ ਸਰੀਰ ਕਠੋਰਾ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਸਖਤ ਨੇ, ਚਮੜੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੜੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੱਪੜ ਝਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਕੜ ਫਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਵੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਢਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਰੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਤੀਏ ਬਹਿਤੇ ਬਿਰਧ ਬਹਿਉ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਦਕ ਸਰੀਰ ਕਠੋਰਾ, ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਮਰਦਰ ਨਹਿ ਥੋਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਕੋਮਲ, ਬੜੇ ਕੋਮਲ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਸਖਤ, ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਾਤੂ ਹੈਰਾਨ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੱਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜੇ ਰਹੇ, ਇੰਨੀ ਵਿਨਮਰਤਾ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਮਹਾਨ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਵਕਤ ਦਾ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਤਮਾਮ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਮਹਾਨ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਇਮਾਮ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਰ ਦੇ। ਭਾਵ ਤੇ ਇਤਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਈ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਤ ਖਾ ਕੇ, ਔਰ ਮਹਾਨ ਗਾਲ ਸੁਣ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਫਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਨ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਜਾਵਾਂ, ਮਿਟ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਰੰਗ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਨਮਰਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜ ਰਾਹ ਚੁਨਾਰ ਕਿ ਸਲਾਮਤ ਨ ਕੁਨਦ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੱਲਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ। ਅਜ ਰਾਹ ਚੁਨਾਰ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਕੁਨਦ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋਕੀਏ, ਇਹ ਪਛੜਿਆ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਜ਼ ਰਾਹ ਚੁਨਾਰ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਨ ਕੁਨਦ, ਬਾ ਖਲਕ ਚੁਨਾ ਜੀ ਕੇ ਕयामत ਨ ਕੁਨਦ। ਖਲਕਤ ਦੇ ਚ, ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕयामत ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਸ ਚਿਨਗਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਂਬੜ ਤੇ ਬਾਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਚਿਨਗਾਰੀ ਛੋੜਨਗੇ। ਬਾ ਖਲਕ ਚੁਨਾ ਜੀ ਕੇ ਕयामत न कुनद, दर मस्जिद गर रवी के चुना जाओ के तो राह, दर पेश न ख्वानद ओ इमामद न कुनद। कदी तेरा ख्याल आवे ना कि मैं मस्जिद दे जाना है ते नमाज पढ़नी है, अगे अगे हो के नमाज ना पढ़ी, मतां तेरे अगर ख्याल पैदा हो जाए मैं इमाम हाँ और मैं खुदा दे घर दे च भी नंबर 1 हाँ, मेरा पहला नंबर, बाकी सब पछड़े हुए ने, बाकी की ने कुछ भी नहीं। इस घर दे जो कुछ ना कुछ हो जाता है वो सब कुछ हो जाता है, और जो सब कुछ होने की कोशिश करता है कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक हकीकत है, एक बहुत सच्चाई है, सब कुछ होने दे च, सब कुछ हो जावा उस दे च मनुख जितनी मेहनत करता है, यतन करता है, ਉਹਦਾ ਸਵਾਂ भाग भी मनुख इस दे च नहीं लांदा कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। और वाकई जिस दिन ये ना कुछ हो जाता है सब कुछ हो जाता है। बीज ना कुछ हो के एक दिन फल बन जाता है, दरख्त बन जाता है, पर पहले ही तो मिटता है, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तो मैं अर्ज करा, एक बाहर दी यात्रा है, एक अंदर दी यात्रा है, एक अहंकार दी यात्रा है, एक निरंकार दी यात्रा है। इनू मैं पूर्ण तौर पर धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे चों खोलना सी, पर समा अपने ढंग नाल जो है चला गया। 2 मिनट मैं आप जी दे होर लवां। अंदर दी यात्रा नूं ही ध्यान साधना कहंदे ने। ध्यान दा अंदर जाना, ध्यान दा बाहर जाना, बाहर दी यात्रा है। बाहर मनुख उदों दुखी हो जाता जब उस तो कोई अगे है, उस तो कोई अगे है, किसी चीज़ दे च भी अगे होवे, प्रभुता च अगे, धन दे च अगे, शक्ति दे च अगे, कला दे च अगे, गुणां दे च अगे, रूप रंग दे च अगे, किसी चीज़ दे च ही अगे, दुखी हो जाएगा। तो सारी दुनिया च मनुखा नूं बहुता दुख इस गल दा हुंदा है, ये अगे क्यों है। अपने ही दुख मनुख दे बथेरे हुंदे ने, पर एक दुख होर सहेड़ लैंदा है, ये अगे क्यों है। इसनूं पराई तात कहंदे ने। महाराज ने जिक्र किया, जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला। पराई तात लई फिरदा, ये अगे क्यों है। अंदर दी यात्रा जद कोई अगे आउंदा है तो खुश हो जाता है, उहदे कदमां विच बैठ के प्रसन्न होंदा है। हर के संत बताओ मार्ग, हों पीछे लाग चली। पिछे चलण दी खुशी होंदी उसनूं, उत्थे ना कुछ होण दे च उहनूं खुशी मिलदी है। जद कोई अगे जा रहा हुंदा है ਉਹਦੀ उमंग वध जाती है, तरंग वध जाती है। सिर्फ मैं ही प्रभु दे मार्ग ते नहीं चलिया, कोई होर भी चलिया और बहुत अगे लंघ गया, बहुत अगे लंघ गया, उन्होंने खुशी मिलती है। बाहर दी यात्रा जो अगे लंघ गया, जैलसी आउंदी है, ईर्षा आउंदी है, ताहत आउंदी है। पर अंदर दी यात्रा जब कोई अगे लंघ जाए खुशी आउंदी है। और अंदर दी यात्रा जिस दिन मनुख ना कुछ हो जाता है उस दिन परमात्मा हो जाता है। इसका जो पूर्ण खुलासा धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने बयान किया है। किसी वक्त सतगुरु ने फिर नदी नाव संजोगी मेले कराए, तो खोलांगे अज इतनी सेवा प्रवान करनी। साहिब रहमत करन, थोड़े ध्यान नूं अंतरमुखी लै जाण। यात्रा अंदर दी होवे, और अंदर दी यात्रा विच जिहड़े गुण पनपदे ने वो कागजी फुल नहीं आउंदे, प्लास्टिक दे फुल नहीं आउंदे, असली फुल आउंदे ने। उन्हां दी जिंद जान आउंदी है, उन्हां दी बकायदा बुनियाद आउंदी है। और वो ऐसे गुण आउंदे ने जिन्हां दे उत्ते परमात्मा सदके जांदा है, परमात्मा गलवकड़ी च लैंदा है। इस वास्ते भगत परमात्मा नूं प्यारे ने, भगत सब तो नेड़े ने। सतगुर सारियां नूं भगती दा तोहफा, भगती दा ये महान दान झोली दे च पावे ताकि साडा जीवन धन धन हो जाए। मैं फिर अर्ज करा, सुन के
भरोसा बनता है, पर भरोसा साडा कोई तोड़ सकता है। निक्की निक्की गल ते भरोसे टुट जाते हैं। बड़ी सावधानी नाल अपने भरोसे नूं बचाना पेगा, ताकि भरोसा साडा भावना बन जाए, भगती बन जाए, असी परमात्मा दे नेड़े हो जाइए। इतनी सेवा प्रवान करनी। साहिब रहमत करन। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर ਤੇ धन्यवाद। हर साल दास ਦਾ आना ਹੁੰਦਾ है, कि कोई थोड़ा जिहा मुगालता रह गया, उस कारण करके एक हफ्ता जो मैं इत्थे पहले दिता सी, आ रहे सी, पर मैनूं ढंग नाल जवाब ना आया, तो फिर मैं एक हफ्ता लेट हो गया। इस तरीके नाल एक हफ्ता ही हाज़री थोड़ी वर सकिया, वरना 2 हफ्ते मैं जो है रखे सन। जिंदगी रही, सेहत रही, फिर सतगुरु ने मिलाप कराया, तो फिर एक कसर कढ़ देंगे। अतकी इतनी सेवा प्रवान करनी। सारिਆਂ ਦਾ बार बार हार्दिक तौर पर धन्यवाद, शुकराना। दास दियां भुलां नूं नज़रअंदाज करा और क्षमा कर देना। फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।